Yes, listen. Once more repeat our text work. Page number 84. Page number 84. Yes, you are ready. Yes, first tick the correct answer. Type of animal teeth depend upon dash. Depend upon option B, kinds of food. Kinds of food. Next, herbivorous animals have broad and dash teeth. Flat teeth. Flat back teeth. Okay. ഞാൻ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറയാം, നിങ്ങൾ ടിക്ക് ഇട്ടോ, പിന്നെ ഞാൻ ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ഐ ആം എ കാർണിവേഴ്സ് ആനിമൽസ്. ലയൺ, ഓപ്ഷൻ ബി. 4, ഐ ഈറ്റ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് സീഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, hen. ഓക്കെ. 5, ഐ ഹാവ് ബ്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് സ്പൂൺ ലൈക്ക് ബീക്ക്. ഡക്ക്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ബി, സെക്കൻഡ് ബി, തേർഡ് ബി, then fourth C, 5 C. Okay. Next, fill in the blanks. Grass eating animals are also called herbivores. Dash and dash know their food. Rats and rabbits. Okay. Next, animals that eat plants and flesh are called omnivores. Omnivores. Next, a dash has a chisel-like beak. Woodpecker. Woodpecker. Okay. Next, match the following. Honeybeak, option B, pigeon. Pointed beak is E, hoopy. Claws, options column A, claws. Option A, talons. Answer talons. Option A. 4, gnawing animal. C, rabbit. Next, wading bird. Wading bird, D, heron. Okay, once more I repeat. First B, second E, third A, fourth C, 5 D. Okay. Next, true or false. First, birds do not have beaks. False. Second, crushing beaks is found in pigeon. True. Kites and crows have chisel-like beak. Chisel-like. True. Okay. Next, very short answer question. Name any 2 climbing birds. Parrots, woodpecker. Parrot and woodpecker. Yes. Next, name a bird with a broad flat beak. Duck. Duck. Next, name the animal that is sticky tongue. Lizard and frog. Lizard, frog. Next, name a bird which sucks nectar from flowers. Sunbird. Sunbird. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വർക്കിൽ ചെയ്യുക. നോട്ടിൽ എഴുതാനുള്ളത് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്, ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയാനുള്ള പോലെ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസറും ലോങ് ആൻസറും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഫൺ ടൈം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സ്പോട്ട് ദ ആനിമൽ ഇൻ ദ ഗ്രിഡ് ബേർഡ്. ഈ കോളത്തിൽ കുറച്ച് ആനിമൽസിന്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ദെയർ നെയിംസ് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഗിവൺ ബിലോ. അത് നിങ്ങൾ ഹെർബിവേഴ്സിനെയും കാർണിവേഴ്സിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഫൺ ടൈം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ EVS എന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായി, അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് വർക്കും തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റർ GK കുറച്ചുകൂടെ തീരാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു 4-5 ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് GK ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓൾ ആർ ഓപ്പൺ അവർ GK ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓപ്പൺ GK ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. യെസ്, ഓപ്പൺ. യെസ്, പേജ് നമ്പർ 39 ഓപ്പൺ. പേജ് നമ്പർ 43, ചാപ്റ്റർ 38, പേജ് നമ്പർ 43. അത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ടുഡേ GK കണ്ടിന്യൂഷൻ, പേജ് നമ്പർ 44, ചാപ്റ്റർ 39, സ്പോർട്സ് നോ ഹൗ. സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച്. യെസ്, ലിസൺ. ഞാൻ ആൻസർ പറയൂ കേട്ടോ, സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ഇടാം. A sport that uses a net, a racket and a shuttlecock is dash. അതിലേതാ? ബാഡ്മിന്റൺ. ഏതാ? ബാഡ്മിന്റൺ. ബാഡ്മിന്റൺ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്. വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്ട്? സ്വിമ്മിങ്. എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്ട് സ്വിമ്മിങ്. നെക്സ്റ്റ്,
David Beckham plays his most popular sports in the world. Football. Beckham's plays third football. 5. Cricket bats are made from the wood of this tree. Willow. Woodinde woodന്റെ സ്റ്റെം യൂസ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, the shape of a baseball ground is diamond. Next, tripping of the ball is done in hockey. The words yes, dues and service game and such are in lawn tennis. 8. Backstroke and butterfly are different types of style of dash. Swimming. Next, ballooning takes place in air. Last, ice skating is done in ring. ring. It's okay. First badminton, second swimming, third football, fourth willow, fifth diamonds, sixth hockey, seventh lawn tennis, eighth swimming, ninth in air, 10th ice skating, that ring. Okay. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് 45 ചാപ്റ്റർ 40 പേജ് നമ്പർ 45 അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് വിടാം ആ ചാപ്റ്റർ, അത് വേണ്ട, അത് പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ 46 ഓപ്പൺ. പേജ് നമ്പർ 46 ചാപ്റ്റർ 41 ക്രോസ്വേഡ്. ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ആൻസർ ഞാൻ പറയുക, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓർഗൺ. സെക്കൻഡ്, ക്രോസിലെ സെക്കൻഡിൽ ടൺ. നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് ഓർഗൻ ഹെൽപ്പ് us ടു ഡൈജസ്റ്റ് അവർ ഫുഡ്. സ്റ്റൊമക്ക്. ഇവിടെ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക. ദിസ് ഓർഗൻ ഹെൽപ്പ് us ടു സീ. ഐ. ദിസ് ഓർഗൻ റിസീവ് ആൻഡ് സെൻഡ്സ് മെസ്സേജസ്. ബ്രെയിൻ. This is second largest organ in the body. Liver. In down first, this organ help us to breathe. Lungs. Third, this is what we do with our tongue. Tongue taste. 5. This is made up of many organs. System. 7. This organ help us to blood through our body. Heart. Last, this organ throw out waste substances. Kidney. Next, chapter 42. Disasters ആണ് കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, സുനാമി, ഫ്ലഡ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? വോൾക്കാനോ, ഡ്രോട്ട്, സൈക്ലോൺ, ഹുറിക്കെയിൻ, അങ്ങനെയുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് I read this column. Listen. A disaster is a sudden unfortunate event that cause a great loss of our life and property. അല്ലെ, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, നമ്മൾ ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ നാശങ്ങൾ. അല്ല, അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവനായിട്ട് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട് തകർക്കും. അങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ എന്താ പറയുക ആക്സിഡന്റ്, അതാണ് എന്താ പറയുക ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, this is the property. Disasters may be earth, natural or man-made. Then disasters include storms, floods, earthquake, volcanic eruption, etc. These are very frequent. Disasters caused by man include war, civil war, tourism, etc. First, naturally used shaking of a part of the earth's surface is termed as an dash. First, earthquake. ഇവിടെ ഉണ്ട്, 1 എന്ന് കൊടുക്കുക.
Second, a dash is formed where lava appears on the surface. Volcano. Volcano. Third, a dash is the mass the movement of the earth from a higher to a lower level. Landslide. Landslide. 4. A mass of snow that slides down a mountain slope is called an dash. ഏതാ? അവലാൻഷി. അവലാൻഷി. മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഒന്നിച്ചുരുകി താഴേക്ക് വരിക. ദിസ് ദ അവലാൻഷി. Next, 5. A dash is a condition resulting from an extended period of dry weather, drought, വരൾച്ച. 6. The rise in temperature is referred as dash, global warming. എന്താ പറയുക, ചൂട് കൂടുതലുള്ള അവസ്ഥ, global warming. 7. A dash is a low pressure area atmosphere to winds spiral inward. Cyclone, ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. സൈക്ലോൺ ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇസ് കോൾഡ്. സൗത്ത് ഏഷ്യയില് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? എന്താ പറയുന്നത്? ടൈഫോൺ. ടൈഫോൺ. സൈക്ലോൺ ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലോ ഹുറിക്കെയിൻ. ഹുറിക്കെയിൻ. 9th ഹുറിക്കെയിൻ, 8th ടൈഫോൺ. ടൈഫോൺ ആണ്. 10. Dash are long waves caused tsunami. Tsunami. Yes. Next chapter 43. 43. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഓഡ് വൺ ഔട്ട്, കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത റൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് റൈസ്, സെക്കൻഡ് ഹെൻ, തേർഡ് ഓൾ, ഫോർത്ത് സയൻസ്, 5th teeth, 6th meat, 7th tomato, 8th lion, 9th horse, 10th carrot, 11th Lucknow, 12th Mumbai, 13th Guwahati, 14th January, then 15th Tuesday, and 16 2235, and 17 organ, orange, 18 deer, 19 sparrow, 20 radio കേട്ടോ. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് 45 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്, അതോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി, ഇൻവെൻഷൻ ആണ്. ഓരോന്നും ആരാണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്, ഇൻവെൻഷനും ഇൻവെന്റേഴ്സും, അതാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടെലിസ്കോപ്പ്, ബി ഗലീലിയോ. റേഡിയോ, ഇ മാർക്കോണി. ടെലിസ്കോപ്പ്, എ ഗ്രഹാം ബെൽ. 4 എറോപ്ലെയിൻ, എഫ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ്. ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്, 5 സി എഡിസൺ. ടെലിവിഷൻ, ഡി. 6 ഡി ഏതാ, ജെയിംസ് ബേർഡ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ബി, സെക്കൻഡ് ഇ, തേർഡ് എ, ഫോർത്ത് എഫ്, 5th സി ആൻഡ് 6th ഡി. അപ്പൊ നമ്മുടെ EVS-ഉം GK ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്തു. അതിൽ ചെയ്യേണ്ടാത്ത ചാപ്റ്റർ 44ഉം അതുപോലെ 40, ഈ 2 ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. മറ്റതെല്ലാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. GK ഇത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണ്ട, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക, അത് മസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.